23. 마태복음 10장 1절에서 23절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 예수께서 그의 12제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라. 12사도의 이름은 이러하니 베드로라 하는 시몬을 비롯하여 그의 형제 안드레와 세베대의 아들 야고보와 그의 형제 요한, 빌립과 바돌로메, 도마와 세리마테, 알페오의 아들 야고보와 다데오, 가나나인 시몬 및 가룟 유다 곧 예수를 판 자라. 예수께서 이 12를 내보내시며 명하여 이르시되 이방인의 길로도 가지 말고 사마리아인의 고을에도 들어가지 말고 오히려 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라. 가면서 전파하여 말하되 천국이 가까이 왔다 하고 병든 자를 고치며 죽은 자를 살리며 나병 환자를 깨끗하게 하며 귀신을 쫓아내되 너희가 거저 받았으니 거저 줘라. 너희 전대에 금이나 은이나 동을 가지지 말고 여행을 위하여 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라. 이는 일꾼이 자기의 먹을 것 받는 것이 마땅함이라. 어떤 성이나 마을에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내어 너희가 떠나기까지 거기서 머물라. 또 그 집에 들어가면서 평안하기를 빌라. 그 집이 이에 합당하면 너희 빈 평안이 거기 임할 것이요 만일 합당하지 아니하면 그 평안이 너희에게로 돌아올 것이니라. 누구든지 너희를 영접하지도 아니하고 너희 말을 듣지도 아니하거든 그 집이나 성에서 나가 너희 발에 먼지를 떨어버리라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 심판날에 소돔과 고모라 땅이 그 성보다 견디기 쉬우리라. 보라 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 사람들을 삼가라. 그들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 그들의 회당에서 채찍질하리라. 또 너희가 나로 말미암아 총독들과 임금들 앞에 끌려가리니 이는 그들과 이방인들에게 증거가 되게 하려 하심이라. 너희를 넘겨줄 때에 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려하지 말라. 그때에 너희에게 할 말을 주시리니 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에서 말씀하시는 이 곧 너희 아버지의 성령이시니라. 장차 형제가 형제를 아버지가 자식을 죽는 데에 내주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이 동네에서 너희를 박해하거든 저 동네로 피하라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못하여서 인자가 오리라. 아멘. 우리 강의부터 수학까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. Jesus called his 12 disciples together and gave them authority to cast out evil spirits and to heal every kind of disease and illness. These are the names of the 12 apostles. First Simon, who was also called Peter, and his brother Andrew, James, son of Zebedee, and his brother John. Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, son of Alphaeus, and Thaddeus. Simon the Zealot and Judas Iscariot who betrayed him. Jesus sent out the 12 apostles with these instructions: don't go to the Gentiles or the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. As you go proclaim this message, the kingdom of heaven has come near. Heal the sick, raise the dead, and cleanse out those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Don't take any money in your money belts, no gold, silver, or even copper coins. No bag for the journey, or extra shirt, or sandals, or staff, for the workers worth his keep. Whatever town or village you enter, search there for some worthy person and stay at their house until you leave. As you enter the home, give it your greeting. If it turns out to be a worthy home, let your blessing stand. If it does not, take back the blessing. If anyone will not welcome you or listen to your word, leave that home or town, shake the dust off your feet. Truly I tell you, it will be more bearable for Sodom and Gomorrah on the day of judgment than for that town. I am sending you out like sheep among wolves. Therefore be as shrewd as snakes and as innocent as doves. But beware, for you will be handed over to the courts and will be flogged with whips in the synagogues. On my account, you will be brought before governors and kings as witnesses to them and to the Gentiles. But when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time you will be given what to say. For it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. A brother will betray his brother to death, a father will betray his own child, and children will rebel against their parents and cause them to be killed. You will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. When you are persecuted in one place, flee to another. Truly I tell you, you will not finish going through the towns of Israel before the Son of Man comes. 아멘. 감사합니다. 자, 예수님의 행적을 같이 쫓아가고 있어요. 예수님께서 어떻게 사셨는지, 예수님께서 어떤 일들을 하셨는지, 또 그리고 예수님께서 마음속에 집중적으로 무엇을 갖고 계셨는지를 함께 나누면서 예수님이 그렇게 했더래.
끝이 아니라 이를 통해서 우리가 뭘 배우자고 올해 초부터 계속 말씀하셨죠? 예수님을 따라 살아가자. 예수님의 제자라고 하는 것은 또 예수님 그리스도인이라고 하는 것은 어떤 뜻이냐면 예수님과 함께 같이 걸어가는 사람을 의미를 해요. 예수님과 함께 살아가는 사람, 그 사람이 바로 그리스도인이요. 예수님을 믿는 사람이라는 거예요. 그런 의미에서 예수님께서 이 땅 가운데서 살아가시면서 어떤 일을 했냐면, 좀 그냥 넓게 크게 보면 세 가지 일을 했어요. 한 가지 일은 뭐였어요? 가르치셨어요. 우리가 지금 마태복음에서 또 배웠던 것처럼 말씀을 가르치셨어요. 하나님의 말씀을 가르치셨어요. 그리고 두 번째는 뭘 하셨죠? 많은 사람들을 고치셨어요. 그 가운데는 많은 일들이 포함되어 있죠. 우리가 좀 살펴보았던 것처럼 중풍병자도 고치시고 나병 환자도 고치시고 심지어 죽은 사람도 살리시는 일을 하셨어요. 굉장히 큰 기적들을 이루셨죠. 그리고 세 번째로 하셨던 일이 전파하시는 사역이었어요. 전파라는 것은 뭐냐면 하나님의 말씀, 하나님의 복음을 이렇게 스프레드하는 것, 넓혀가는 것, 이것을 하셨어요. 그런데 예수님이 이 땅 가운데 오실 때에 어떻게 오셨어요? 완벽한 신이시면서 완벽한 하나님이시면서 완벽한 사람으로 오셨어요. 하나님인 건 너무 좋은데 사람이라는 것은 무엇을 갖고 있어요? 리미테이션을 갖고 있어요. 한계를 갖고 있어요. 어느 지역에, 어느 공간에, 어느 시간에 국한되어 있는 그런 리미테이션을 갖고 있는 사람이기에 예수님께서는 이 전파하는 데 있어서 리미테이션을 가질 수밖에 없는 그런 상황이었어요. 그래서 예수님이 하셨던 사역, 전파하는 사역에 딱 덧붙여지는 사역이 뭐냐면 사람을 세우시는 사역이었어요. 오늘 말씀해 보니까 예수님께서 어떤 일을 하셔요? 12제자를 부르세요. 지난번에 말씀을 드렸던 것처럼 예수님은 12제자만 있었던 것이 아니라 굉장히 많은 제자들이 있었어요. 그 중에서 특별히 12제자를 부르시고 그 제자들로 하여금 어떤 일을 하게 하시죠? 1절 말씀 보니까 예수님이 하셨던 일들의 권능, 그런 파워를 그들에게 주어요. 더러운 귀신을 쫓아내는 일, 모든 병, 모든 약한 것을 고치는 능력을 그들에게 주어요. 그러면서 그들에게 하시는 당부의 말씀이 오늘의 이 말씀이에요. 제자들을 부르시고 특별히 12제자를 선택하시고 그들을 사도라 칭하시면서 그 사도들에게 너희들은 어떻게 해야 돼 하시는 말씀이 오늘의 이 말씀이에요. 사실은 근데 1절부터 15절까지의 말씀은 그때 당시에 사도들에게 살짝 이렇게 좀 국한되어 있는 말씀이에요. 예수님께서 사람의 몸으로 오셔서 이렇게 리미테이션을 가셨던 것처럼 예수님께서 12사도를 부르시고 그 사도들에게 주시는 리미테이션의 말씀이에요. 그런데 그럼에도 불구하고 이 말씀 가운데는 우리가 보고 또 배움을 받을 만한 말씀이 있어요. 1절부터 15절 말씀을 보면 어떤 말씀이 나오냐면 2절부터 4절까지는 예수님께서 세우신 12사도의 이름이 나와요. 성경에 이렇게 예수님의 제자로 이름이 기록되어 있다는 건 너무너무 영광 중에 영광이에요. 왜일까요? 예수님께서 리미테이션을 가지고 있었던 그 일들을 사람들에게 나눠줌으로 인하여서 그들에게 무슨 일을 하게 하는 거예요? 예수님의 일을 대신하게 해주신 거예요. 제가 어릴 때 좀 초등학교 때쯤이었던 것 같아요. 네 꿈이 뭐야? 라는 주일학교 선생님이 물어보셨을 때 이런 대답을 했던 기억이 나요. 제 이름이 성경책에 기록되었으면 좋겠어요. 라는 그런 대답을 했던 기억이 나요. 그때 당시 순수한 마음에 성경에 이렇게 12제자처럼 기록되어져서 예수님의 제자야. 예수님이 사랑하는 사람이야. 라는 이름으로 기록되어졌으면 좋겠다라는 말씀으로 마음으로 그렇게 대답을 했던 기억이 나요. 이렇게 생명책에 기록되어져 있는 사람,
성경에 기록되어 있지 못해. 성경은 이미 이렇게 다 완벽하게 완성된 말씀이기에 우리의 이름은 어디에 기록되어져 있냐면 생명책에 기록되어져 있는데, 이렇게 생명책에 기록되어져 있는 사람들은 어떤 사람들이에요? 예수님이 하셨던 일들을 이어받아 예수님의 일을 할 수 있도록 기록되어져 있는 말씀입니다. 그런 일을 할 수 있도록 능력도 받고 힘도 받고 그 일을 할 수 있는 권한도 부여받고 기회를 부여받은 그런 사람들이에요. 그러니 얼마나 영광스러운 그런 이름이겠어요. 생명책에 기록되어 있어서 나 구원받았네 여기서 멈추는 것이 아니라 예수님의 제자로서 예수님께서 하시는 그 일들을 본받아 나도 이런 일을 할 수 있는 사람이구나, 이런 일을 위해서 내가 이렇게 부름받은 사람이구나 라는 것을 알게 된다는 거예요. 저와 여러분들은 생명책에 기록되어 있는 하나님의 사람들이에요. 그렇다면 단순히 기록되어져 있어서 구원받았다 여기서 멈추는 것이 아니라 여기서 한 발 더 나아가서 어떤 일을 부여받은 하나님의 영광스러운 일, 예수 그리스도께서 하셨던 그 영광스러운 일을 나도 부여받아 그 일을 할 수 있게 된 사람이라는 것을 알게 되는 말씀이에요. 그러면서 예수님께서는 그 사도들에게 좀 구체적인 굉장히 디테일한 말씀을 해주세요. 5절부터 나오는 말씀인데, 이 사도들에게는 너희들이 갖고 있는 한계, 너희들이 갖고 있는 문화, 너희들이 갖고 있는 재능들을 통하여서 어디로 가라고 하죠? 이방인들에게도 가지 말고 사마리아에게도 가지 말고 어디로? 이스라엘의 잃어버린 자에게로 가래요. 이 이스라엘의 잃어버린 자는 뭐냐면 이스라엘 모든 민족들을 의미해요. 근데 따지고 보면 사마리아인들도 이스라엘 사람들이고 그 주변에 살고 있는 사람들도 이스라엘과 전혀 관계가 없는 사람들이 아니었어요. 그런데 예수님은 이 사도들을 보내시면서 이스라엘에 국한되어져 있는 이스라엘의 민족들에게만 가서 그 말씀을 전하라라고 그렇게 한계를 정해주고 계세요. 왜였을까요? 이들이 능력이 없어서. 왜요? 예수님께서 이들에게 엄청난 능력을 주셨잖아요. 그들이 배운 것들이 엄청 많은 거잖아요. 그럼에도 불구하고 왜 이렇게 한계를 지어주셨을까? 예수님은 사람을 너무나도 잘 알고 계셨고 본인이 직접 사람이셨기에 사람에게 있어서 한계를 지어준다는 것은 그만큼 그 안에서 역할을 다 하라는 말씀이에요. 사람이 한계를 가지고 있어 그 한계를 넘어서지 않도록 해주시는 것은 하나님의 은혜예요. 그래서 이 사도들에게는 이스라엘 백성, 이스라엘의 잃어버린 백성 안에서 그 일들을 하라고 했어요. 실제로 우리가 사도행전 말씀을 쭉 읽다 보면 이들의 한계가 어디였다는 것을 알게 되죠. 어떤 한 사건을 계기로 해서 사도 베드로와 사도 바울이 굉장히 크게 싸웠던 일이 있었어요. 그 일이 뭐였어요? 이방인과 함께 식사하는 것 때문이었어요. 사도들을 대표하는 사도 베드로의 상황이 어떤 상황이었냐면 어떤 일이었냐면 사도 이방인들과 식사하면 안 되는데 하면서 걸끄러운 마음으로 그 일을 조금 숨기듯이 그런 일을 했었어요. 근데 사도 바울은 그것에 대해서 뭐라고 지적을 하냐면 하나님께서 거룩하다 하신 그 자리에 왜 당신 마음대로 그 유대인들의 전통대로 그 한계에 부딪혀서 그 일을 하지 않습니까? 왜 온전한 마음으로 깨끗한 마음으로 순결한 마음으로 그 일을 하지 않습니까? 라고 이렇게 하면서 싸운 장면이 나오게 돼요. 이 장면을 통해서 뭘 보게 되냐면 사도 베드로를 대표로 하는 모든 다른 사도들은 어떤 한계가 있었냐면 유대인이라는 한계가 있었어요. 유대인의 전통에 따라서 유대 율법에 따라서 그들이 갖고 있는 생각의 한계를 통하여서 더 이상 이방인들에게까지 나아가지는 못하는, 복음을 더 이상 앞으로 전진시키지 못하는 그런 한계가 있었어요. 그래서 예수님은 이들에게 이 한계를 지어주신 거예요. 그러면서 복음의 핵심인 그들에게 이렇게 한계를 지어주시고 이스라엘 잃어버린 자에게 가라 하시면서 어떤 메시지를 전하라고 하냐면 예수님께서 계속해서 반복해서
말씀하여 주시고 전파하셨던 핵심 중에 핵심의 말씀을 그들에게 전파하라고 해요. 그 핵심이 뭐예요? 7절 말씀에 천국이 가까이 왔다라는 거예요. 예수님께서 처음에 딱 사역을 시작하시면서 하셨던 말씀이 뭐예요? 회개하라, 천국이 가까이 왔다라는 말씀이었잖아요. 이 말씀을 그대로 그들에게 하라 명하시면서 천국이 가까이 왔다라는 것을 분명하게 전하고 전하라는 거예요. 그리고 더불어서 예수님께서 하셨던 것처럼 병든 자를 고치고 죽은 자를 살리고 나병 환자를 깨끗하게 귀신을 쫓아내고 그렇게 그 일들을 감당하라라고 그렇게 말씀해 주고 계세요. 그러면서 이제 구체적으로 너희들이 움직일 때, 너희들이 여행할 때 어떻게 해야 하냐면 금이나 은이나 동을 가지지 말고 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라라고 그렇게 말씀을 하세요. 이것은 그때 당시에 그 사도들에게 적용되는 말씀이에요. 그 이후에 이제 예수님께서 제자들을 보내시면서 또 다른 말씀을 해주시는데 오늘은 이 말씀을 통하여서 그들에게 잃어버린 이스라엘 백성들에게 가는 그들에게는 이렇게 전도하는 것이 이렇게 선교하는 것이 맞다라는 것을 예수님께서 알려주시면서 너희들이 금이나 은이나 동이나 이런 것들을 가지고 가는 것이 아니고 두벌 옷이나 이런 거 가지고 가지 마라. 왜? 일꾼들은 그 많은 싹스를 받아야 되기 때문에 그런 거야. 그러면서 집에 들어갈 그 마을에 들어가면 그 고을에 들어가면 어떤 사람을 찾아야 되는데 어떤 사람? 거처할 곳을 제공할 사람을 찾아. 그리고 그 집에 들어갈 때는 평안을 구해. 그들을 위해서 평안을 빌어주되 그들이 받을 만한 자들이면 평안을 받을 것이고 그들이 받지 못할 것이면 너희들이 다시 받을 거야 라고 말씀해 주시면서 그 평안을 받지 못할 자들에게는 떠나면서 발에 먼지까지 떨어버려. 그곳은 정말 소돔과 고모라와 같은 그런 심판을 받게 될 거야 라는 말씀으로 그 사도들에 대해서 사도들을 보내시면서 이 말씀을 해주고 계십니다. 어떤 메시지인가요? 예수님께서 제자들 사도들을 보내시면서 그들에게 엄청난 권한과 능력을 주시고 이를 통하여서 어느 지역에 내가 너희들에게 명한 그 곳에 가서 그곳에서 천국 복음을 전하고 내가 너에게 준 능력을 통해서 그 일들을 해나가. 이를 통해서 그들이 받으면 받을만 하지만 받지 못한다면 그곳에 먼지를 떨어버림으로 인해서 너희들은 거기까지가 할 일이야 라는 것을 알려주세요. 무슨 말씀이죠? 우리는 세상 가운데 어떤 일을 위해서 보냄을 받은 사람이라고 초반에 말씀을 드렸어요. 하나님께 영광을 돌리기 위하여서 생명책에 기록된 사람이에요. 하나님의 영광을 위하여서는 어떤 거예요? 하나님의 자녀답게 삶을 통하여서 그들에게 하나님의 백성으로서 초대하는 삶을 살아가는 것이 하나님께 영광 돌리면서 살아가는 삶이에요. 그 삶을 하길 원하는데 우리의 마음 가운데는 어떤 마음까지 있냐면 그들이 꼭 와서 구원받음을 통하여서 우리처럼 하나님의 자녀로서 살아가야 돼 라는 것까지 생각을 하게 돼요. 근데 이 후반부의 말씀을 잘 보세요. 동네마다 가서 너희들이 할 일은 뭐냐면 복음을 전해. 그리고 내게 받은 능력 전파해. 내게 받은 능력을 그들에게 선한 영향으로 미쳐. 그렇지만 그들이 받지 않는다면 거기까지인 거야. 한편으로는 안타까운 말씀이에요. 욕심 같아서는 우리가 전한 그 복음이 우리가 다른 이들에게 전했던 선한 영향력이 정말 큰 결실로 맺어져서 그 사람들이 모두 다 이 예배하는 자리에 나와서 하나님을 믿고 하나님 앞에 예배하고 경배하고 하나님의 자녀답게 우리처럼 그렇게 살아가길 원하는데 그렇지 않은 사람들이 있다라는 거예요. 우리 할 일은 어디까지? 전하고 그들에게 평안을 빌어주고 그들이 그들이 그 평안을 받기를 바라는 마음으로 또 전하고 전하는 것. 거기까지가 우리 할 일이라는 거예요.
그래서 어떤 목사님이 이런 말씀을 하셨어요. 전도에 대해서 우리가 부담을 가질 필요가 없어요. 선교에 대해서 우리가 부담을 가질 필요가 없어요. 왜? 결과는 하나님이 하실 일이니 우리는 그저 하나님이 하라는 대로 전하고 하나님이 하라는 대로 도와주고 하나님이 하라는 대로 선한 일들을 하면 되는 거예요. 우리는 거기까지예요. 왜? 하나님께서 결과는 책임져 주시는 거니까. 그리고 받을 만한 자는 받고 받지 않을 만한 자는 안 받는 거예요. 이런 말씀을 해주신 목사님의 이야기를 들었어요. 이 말씀에 경고한 거예요. 그리고 나서 이제 단순히 잃어버린 이스라엘 백성에게만 국한되는 복음 전파가 아니라 이후에 16절부터 쭉 이어지는 말씀은 세계 선교 전 사람들이 전 인류가 구원에 들어가야 한다는 것을 알려주시는 그런 말씀인데 어디에 나오냐면 18절 말씀 보세요. 또 너희가 나로 말미암아 어디로 간대요? 총독들과 임금들 앞에 끌려갈 것이다 라고 말씀을 해요. 어디에 가는 거예요? 이스라엘 사람들에게만 국한되는 것이 아니라 너희들이 어디까지? 총독들이나 임금들, 즉 모든 세상 사람들 앞에 서게 될 것이다. 이것이 조금 더 구체적으로는 무슨 말씀이냐면 나중에 사도로 포함된 사도 바울이 어디까지 가죠? 그리스 로마까지 가서 임금 앞에 서서 복음을 전파하는 일이 나와요. 이 말씀을 예수님께서 미리 말씀해 주시는 거예요. 이 사도들을 통해서 어디요? 총독들과 임금들 앞에서 내가 전한 이 복음을 전하게 될 거야 라는 것을 알려주세요. 근데 그 자리에 서면 어떻게 되는 거예요? 그때 당시 그리스 로마의 그 시저 왕은 어떤 사람이었어요? 애굽의 왕과 비슷한 사람이었어요. 왕과 같이 정말 그 신과 같이 떠받들려지는 그런 사람들이었어요. 그런 사람들 앞에서 그리스도라는 정말 저 유대교의 그냥 작은 한 사람을 알리고 전한다라는 것이 쉬운 일은 아니었어요. 그래서 벌벌 떨면서 복음을 전하는 것이 쉬운 일이 아니었을 것이다라는 것을 하나님이 아시고 그들에게 이 사도들에게 담대하게 전할 것을 알려주시는데 염려하지 말라는 거예요. 어느 누구 앞에서든 염려하지 말라는 거예요. 왜 염려하지 말라는 거예요? 너희들이 훈련이 잘 됐기 때문에 너희들이 예수님과 동행하면서 많이 배웠기 때문에 아니요. 그게 아니라는 거예요. 염려하지 말라는 그 근거는 뭐냐면 그때에 하나님의 성령이 너희들과 함께 할 것이기 때문이에요. 어떻게 할 것인지 어떻게 말할 것인지 걱정하지 말라는 거예요. 염려하지 말고 두려워하지 말라는 거예요. 왜? 하나님의 성령이 너희들과 함께 하기 때문에 그렇다. 복음을 전할 때에 하나님의 영광의 일 가운데 가장 핵심이 복음을 전할 때에 우리가 두려워하지 말아야 할 이유, 우리가 염려하지 말아야 할 이유가 여기 있어요. 왜? 하나님의 성령이 우리와 함께 하시기에 그 하나님의 성령이 어떻게 해야 할지, 어떤 말씀을 전해야 할지 알려주시기 때문에 그래요. 그래서 우리가 해야 되는 건 뭐예요? 내 안에 계신 성령님께 집중하는 거예요. 어떤 누구 앞에 서더라도, 어떤 누구와 함께 하더라도 그 가운데에 내 안에 계신 성령님이 함께 하시기에 어떻게 할지, 어떤 말을 해야 할지를 알려주는 성령님이 계시기에 우리는 두려워하지 않을 이유가 있는 거예요. 비단 우리가 그냥 복음을 전파하기 위해서 그렇게 서는 것뿐만이 아니라 우리가 살아가는 이 모든 거처가 어떤 곳이에요? 하나님의 영광을 드러내는 곳이요. 그곳이 예배의 처소예요. 그리고 우리가 밖에서 그리고 학교에서 우리가 사회에서 거리에서 만나는 모든 사람들이 누구예요? 하나님의 복음을 받을 만한 자들이어야 되는 거예요. 그렇다면 우리는 뭐예요? 그 가운데서 하나님을 드러내는 자로 살아가는 거예요. 근데 우리 마음 가운데 어떤 마음이 있어요? 두렵고 떨림이 있어요. 혹여라도 하나님에게 누가 되는 건 아닐까? 혹여라도 하나님의 영광을 가리는 건 아니요. 하나님께서는 예수님을 통해서 분명하게 해주시는 말씀이 뭐냐면 네가 살아가는 그곳에 내가 너와 함께하고 있다라고 말씀하고 계세요. 하나님의 성령이 너와 함께하고 있기에 그 자리에서 어떻게?
내 빛을 발하라는 거예요. 굉장히 큰 위로의 말씀이요, 큰 능력의 말씀이 되는 말씀이죠. 이를 통해서 하나님께서는 영광을 받으실 거예요. 그런데 23절 말씀에 또 비슷한 말씀을 해주시죠. 우리가 만나고 대하는 많은 사람들, 그 사람들에게 하나님의 빛을 바라고 하나님의 정말 능력을 바라고 하나님의 선한 영향력을 미쳤는데 그들이 어떻게 해요? 받지 않는다면 어떻게 하래요? 다른 동네로 가라는 거예요. 그들이 받지 않는다면 거기까지라는 거예요. 자, 말씀을 정리를 해볼게요. 오늘 제자들을 부르시고 특별히 12제자를 부르시고 그들을 사도라 하면서 하나님 예수님께서 권능을 주시고 그 권능을 주심을 통하여서 이스라엘의 잃어버린 백성들에게 가라라고 명하세요. 이 일이 단순히 그냥 가라, 이제 전도해, 이제 선교해 이런 말씀이 아니라 우리들에게 어떤 은혜의 말씀이냐면 내가 갖고 있는 이 영광, 하나님께서 나에게 주신 이 영광을 너희들도 누릴 수 있도록 너희들에게 이 영광에 참여할 수 있도록 기회를 주는 거야. 너희들이 살아가는 그곳에서 내가 너희들에게 보낸 그곳에서 어떻게 살아가라는 거예요? 하나님의 자녀로서 살아가. 이것이 이를 통해서 다른 이들에게 하나님의 영광이 드러날 것이요. 이를 통해서 그들이 하나님에게로 돌아온다면 정말 더할 나위 없는 영광이 너희들에게 임하는 거야. 하나님의 영광이 너희들에게 임하는 거야. 이 기회를 내가 너희들에게 주었어. 그렇지만 큰 부담을 가질 필요가 없어. 너희들이 끝까지 책임지는 그런 능력까지 내가 너희들에게 주지 않았어. 그 사람들이 받든 안 받든 너희들의 역할은 거기까지야. 예수님 당시에 사도들에게조차도 이런 사람들이 있었는데 우리에게는 복음을 거부하는 사람, 복음을 핍박하는 사람, 복음을 전혀 들으려고 하지도 않는 사람들이 얼마나 많겠어요. 특별히 미국이나 한국에서는 점점 더 그런 사람들이 늘어나고 있어요. 왜? 자기들이 똑똑하다고 생각하고 있고 자기들이 최고라고 생각하고 있고 자기들이 주인이라고 생각하는 사람들이기 때문에 그런 사람들이 점점 더 늘어날 거예요. 점점 더 늘어나고 있고 그런 사람들 앞에서 어떻게 하래요? 그럼에도 불구하고 전하래요. 그럼에도 불구하고 하나님의 자녀로 살아가래요. 그것이 내가 너희들에게 준 영광의 예배의 자리야 라고 알려주세요. 그 결과는 누구의 것? 하나님의 것이라는 거예요. 우리들은 거기까지라는 거예요. 좀 복음을 전함에 있어서 또 다른 이들에게 하나님의 자녀로 살아가기 위해서 조금 더 이렇게 하면 안 되지, 이렇게 하면 안 되나 이런 부담을 가질 것이 아니라 우리가 더 집중해야 될 것은 나와 함께 하시는 하나님의 성령님이 나에게 무엇을 원하시는가에 더 집중하면서 이 땅 가운데 살아가면서 더 담대한 자로 더 하나님의 자녀답게 더 하나님의 영광을 받아 누리면서 살아가는 저와 여러분들 되시기를 예수님 이름으로 함께 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 우리를 예수 그리스도와 함께 동행하는 자로 그렇게 제자로서 살아갈 수 있도록 인도하심을 감사를 드립니다. 우리는 늘 이렇게 생각합니다. 내가 부족하고 내가 연약하여서 혹여 하나님의 영광을 가리지는 않을까? 혹여 예수님의 이름을 더럽히지는 않을까? 그렇게 고민하며 염려합니다. 하나님, 이런 모든 염려, 이런 고민들 다 하나님께서 씻겨주시고 오히려 하나님의 성령을 통하여서 더 담대히 이 땅 가운데 살아갈 수 있도록 힘과 능력을 더하여 주시옵소서. 언제 어느 곳에서나 주님께서 주시는 당당함으로 주님께서 주시는 순결함으로 주님께서 주시는 거룩함으로 살아날 수 있도록 인도하여 주시어서 나의 주변에 많은 사람들이 하나님이 살아계시는 거라는 것을 알 수 있도록 아버지 우리의 삶이 그렇게 되어질 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 오늘도 주신 말씀 감사를 드리며 귀하고 존귀하신 예수 그리스도로
기도합니다. 아멘.